ਸਾਂਝ ਸਲਾਮ ਦੋਸਤੋ, ਗਿਮੀ ਟੀਵੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਗਿਮੀ ਲੋਧੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਭੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਈਦ ਭੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ दसो। बड़ी मोहब्बत शगुफ्ता गिमी जी, आपकी बड़ी मोहब्बत के सोहना सबब बनया पाकिस्तान च तुसीं आए हो, तुहाडा भी स्वागत है। तो तुसां जो काम कर रहे हो वो भी एक कह लो कि वैस्ट च रह के जिन्हों असीं तीजा पंजाब भी कहने, तुसीं उत्थे एक दीवा बालिया पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत के हवाले नाल और कहंदियां कहानियां हस्तियां नाल लोकां नाल जिन्हां ने कुछ काम कीते ने, उन्हां नूं लोकां दे रूबरू करदे हो, उन्हां दे गुणां बारे आगाही देंदे हो खलकत नूं। अज सबबी जो असी दोस्तों रल बैठे हाँ उहदे विच इह वे कि जिहड़ी हस्ती नाल असीं गलबात करने वो साडे इस धरती दा, इस पंजाब दा माण ने, क्योंकि असी अपना मान तराण अपनी उचेचता जी इस धरती की, इसकी तवारीखी जी महानता है वो सारी असी गवाई बैठे। तो सानू साडियां तवारीखी लीआं जिहड़ियां ने उन्हां बारे कोई जानकारी नहीं। सानू होर बोलियां ते स्कॉलर्स तो पता लगता है कि जनाब साडी यह हिस्टरी है, उहदा सच झूठ किवें नितरदा है वो सानू डॉक्टर सईद भुट्टा होरां दी लिखतां तो पता लगता है, जिन्हां 14 तो वध खोज दियां परख दियां, खास तौर पर जी औरल हिस्टरी जी पंजाब की जोड़ा साडा इंडिजीनस नॉलेज है, इलम है, विरसा है जोड़ा, उस दे उत्ते परख दियां इन्होंने किताबां लिखियां ने। तो कहानियां अपनी थां लिखियां, उस्ताद बहुत सारे सैकड़ियां स्टूडेंट्स नूं मुकाले कराए, थीसिस कराए, PhDयां भी कराइयां, पर जिहड़ा इन्हां दा हवाला है वड्डा हवाला वो एज ए फोकलोरिस्ट और औरल हिस्टोरीयन के तौर पर है। तो इन्हां नाल गलबात करने मैं कोई एडी अथॉरिटी तो अपने आप नहीं समझदा, लेकिन निमाणा जिहा एक पढ़ियार होने के नाते या पंजाबी लिखारी होने के शायर होने के नाते या लिखत पढ़त नाल जिन्नी भी मेरी निमाणी जी जुड़त है, तो उस दे नाते मैं इन्हां दे नाल काफ़ी समा गुजारिया, इन्होंने पढ़िया भी है, तो इसलिए कोशिश करने कि इन्हां नाल बनती सरदी को गलबात कर सकी। सो सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा औरल हिस्टरी है पंजाब की, उस बारे डॉक्टर सईद भुट्टा होरां कोलों पुछदे। पहले तो इन्हां दा स्वागत है बाबा जी। इहदा तो बड़ी बुनियादी गल है कि तुसीं ये दसो कि औरल हिस्टरी जिहड़ी पंजाब की है, इसनूं इकट्ठियां करन दा तुहानूं ख्याल किवें आया, ते फिर इनू मतलब सांभिया किवें है, वो सारी तरीकेकार बारे दसो, क्योंकि बहुत सारे पक्ष ने जो तुसीं लम्मियां गल्लां कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक वड्डा हवाला तुहाडा मोतबर हवाला औरल हिस्टरी नूं, पंजाब की औरल हिस्टरी नूं इकट्ठा करन दा है, सो इस बारे भी दसो कि ख्याल किवें आया तुहानूं। बहुत मेहरबानी शगुफ्ता गिमी जी, तुसीं वलायत तो तशरीफ लिया, उत्थे बैठ के पंजाबी का काम कर रहे हो और असी सारे एक ही काम कर रहे हैं, तरीके वक्-वक् ने कि असी अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी और पंजाब की सिंजाब जिहड़ी हैगी उन्होंने गवाचण नहीं देना, उन्होंने नवें दौर दे विच
ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬਸ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਲਾ ਦੜਨਾ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਲ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਚੰਗੀ ਬੈੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀ? ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਅਕਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਤੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਰੂਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਥੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲ, ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਬੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਮਨ ਸਚਿਆਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੇਪ ਸ਼ੇਪ ਫੜੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਕੈਸਟ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ
ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਭੁੱਟਾ, ਇਹ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦਾ। ਠੀਕ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਸਾਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪ ਗਈ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂ, ਆਮਨ ਸਲੀਮ, ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੰਜਾਈ, ਸਿਬਤ ਰਸਨ ਜ਼ਗਾ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ, ਨਜਮ ਸਿੰਘ ਸैयद ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਮਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਛਪਣ, ਲੋਕ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ। ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਕਿਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੋਗਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੀ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡਸ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸ ਆਖਿਆ, ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਕਾ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਂਗਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਾਂਗਲਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਤਮਾਮ ਜਾਨਾਂ ਉਸਨੇ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਂਗਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬੁਝਿਆ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮੋਤਬਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਭ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਰੀਆਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਬੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਲੋਟਾਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਖੈਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬੁਝਿਆ ਤੀਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਲ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈਗੀ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਯੂਨਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਟ ਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਲਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਤਰੀ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੌਕਫ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਊਨ ਦਾ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਤ ਸਾਨੀਆ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਬੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰਜਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ 90% ਸਿਕੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 90% ਉਹ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਥੋਪਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਕੈਲਸਥੀਨਸ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪੇਚ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੈਲਸਥੀਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਤਰੀਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਿਸ ਬੱਜ ਨੇ ਐਥੋਪਿਕ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਸੀਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਆਪਣਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਔਰ ਉਹ ਪੋਰਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਿਸ ਬਾਜੋ ਦਾ ਮੋਤਬਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ 'ਚ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ। ਤੋ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਖਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਪਾਇਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰੂਜ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਆਇਆ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉਸ ਮਦਦ ਉਸਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਜੀ? ਇਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਫਿਰਦੌਸੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਿਸਰ, ਸ਼ਾਮ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹਾਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੋਰਸ। ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਪੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੇ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਦਾਰੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਮਾਕੂਮ ਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਕੂਮ ਐ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਕੂਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਰਲੇ ਹੋ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਚਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਨਾ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਪੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਿਬਰੀ ਨੇ, ਗਿਨਾਵਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਢੋਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੁੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੋਰਸ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਬੁੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਯੂਨਾਨੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੈਪਟਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 10 ਸਫ਼ੇ 12 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਬੁੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੋਰੂ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੋਰੂ ਕਬੀਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਦੌਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਰੂ ਨੂੰ ਪੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈंने ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲਦੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਥੋਪਿਕ ਟੈਕਸਟ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਾਲਦੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥੋਪਿਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੋਰਸ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਬਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਅੱਛਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਛਡਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਿਲਾਜ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ 6 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਸਕ ਕੇ ਮਧੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਡਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਬ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫੋਕ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਮਰਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮੀਆਂ ਕਮਾਲਦੀਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਤੇ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਥੋਪਿਕ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਥੋਪਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਲ ਸੋਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੋਰਸ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਕੂਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੇਡਰ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ
ਐ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। JW ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਦੋ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਪਏ ਨੇ ਗਲਤ ਪਹਾੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ।